کچھ کارنرز جو ہیں یہ اثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ حکومت بلوچستان نے ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ ساؤتھ اور سینٹرل اور ناردرن بلوچستان کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حکومت پاکستان یا حکومت بلوچستان کے لیے ایک سوچنے کا مقام آ گیا کہ ان کو الٹرنیٹ کس طرح ڈیولپ کر کے دیا جائے۔ تو اس میں جتنے بھی بارڈر روٹس ہیں، جو سڑکیں بارڈر کی طرف جاتی ہیں اور بارڈر مارکیٹ سے، خصوصاً ردی کا جو بارڈر مارکیٹ ہے، گوادر کا جو ہے گبت کا بارڈر مارکیٹ ہے، ان کو کیسے ڈیولپ کریں، ان کا انفراسٹرکچر کیسے ڈیولپ بنا دیں تاکہ وہ جو ہیں آنے والے وقتوں میں جو لوگوں کا جو روزگار بارڈر کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو آج کل ایک آئپ سی کریٹ ہو گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں میں، سوشل میڈیا میں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے بیانات بھی اس حوالے سے دیے ہیں۔ تو یہ بیسکلی شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم ایک ڈیولپمنٹل انٹرونشنز ہے جو گورنمنٹ نے، حکومت بلوچستان نے وفاق کے ساتھ مل کے کرنا ہے۔ اس کر یہ جو ہمارے معزز رکن صاحب نے ایک توجہ دلا نوٹس پہ جو ساؤتھ بلوچستان پیکیج کا ذکر کیا، بیسکلی اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ کوئی 2008 سے آن ورڈ بلوچستان کے جو جنوبی اضلاع ہیں ان میں ایک لو انٹینسٹی انسرجنسی وہاں پہ شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ڈیولپمنٹل کام تھے وہ رک گئے تھے۔ بہت سی ایسی جگہوں پہ کنسٹرکشنز کمپنی کو جو ہے ان پہ حملہ ہوا، ان کی مشینریاں جلائی گئی، کافی جگہوں پہ مزدور مارے گئے۔ یہی سلسلہ 2013 سے 18 تک تھا، جس میں تربت، کیچ، پنجگور، گوادر، اواران، خاران، خسدار اور بھی کئی اضلاع تھے۔ جناب اسپیکر، چونکہ وہاں پہ ایک سلسلہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے ترقی رک گئی تھی اور وہاں کے جو لوگوں کی جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ رک گئی تھی۔ جب یہ حکومت آئی تو اس حکومت نے حکومت پاکستان کے ساتھ اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں 29 اکتوبر 2020 کو نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کی میٹنگ ہوئی وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں۔ اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان ایریاز میں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورت حال مخدوش تھی اور جہاں پہ لوگوں کی ترقی رک گئی تھی، ایک ایسا پیکج کا اعلان کیا جائے جس میں ان کو دوبارہ باقی جو ہمارے صوبے کے اضلاع ہیں یا باقی جو پاکستان ہے ان کے برابر لایا جائے اور ان کی جو ہے ان کا مداوع ہو جائے اور پیسیفائی ہو جائے، وہاں پہ انفراسٹرکچر کی ایک جو ہے ایک سلسلہ بنا دیں۔ جناب اسپیکر، یہ پیکج جو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، نان پی ایچ ڈی پی اسکیمات اور کئی اس طرح کے انٹرونشنز ہیں جس میں تمام فیلڈز کو جو ہیں وہ کیٹر فور کیا گیا ہے۔ اگر اس کی آپ نمبر دیکھیں تو یہ ٹوٹل 199 اسکیمات ہیں، جس میں وہ بھی شامل ہیں جو آن گوئنگ پی ایچ ڈی پی اسکیمات بھی تھی جو لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے جو ہے رک گئی تھی، جس کی مثال آپ کو اس طرح دوں کہ اوشا وواران روڈ جو کئی عرصہ دراز سے جو ہے پبلک سیکٹر پروگرام کا ایک حصہ تھا لیکن اس پہ ایگزیکیوشن نہیں ہوئی۔ اسی طرح آپ کا جو ہے نوکنڈی ماشکھیل روڈ ہے، کئی عرصے سے اس کا حصہ تھا لیکن کام نہیں ہوا۔ خاران یکمچ روڈ ہے، کئی عرصے سے حصہ تھا لیکن پچھلی گورنمنٹ میں کام شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح بیسما نال خسدار روڈ ہے، اس پہ بھی کئی عرصے سے کام بند تھا، ابھی شروع ہو چکا ہے۔ تو اس پہ تقریباً 40% پروونشل گورنمنٹ کی انٹرونشنز ہیں اور باقی جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں، جس میں ایریگیشن سیکٹر، روڈ سیکٹر، اور اس میں ایک اور چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ بارڈر ایریاز میں فینسنگ کا کام جاری ہے اور اس فینسنگ کی وجہ سے وہاں کا جو بارٹر ٹریڈ ہے وہ کافی متاثر ہوا، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لوگ اکثر و بیشتر ان کا تعلق جو ہے وہ ان کی جو ذریعہ معاش ہے وہ بارڈر ٹریڈ سے آتی ہے۔ چونکہ
लीगलाइज था नहीं, इनफॉर्मल ट्रेड था। तो हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत बलूचिस्तान के लिए एक सोचने का मकाम आ गया कि इनको अल्टरनेट किस तरह डेवलप करके दिया जाए। तो उसमें जितने भी बॉर्डर रूट्स हैं, जो सड़कें बॉर्डर की तरफ जाती हैं और बॉर्डर मार्केट से, खुसूसन रिदी का जो बॉर्डर मार्केट है, ग्वादर का जो है गब्त का बॉर्डर मार्केट है, उनको कैसे डेवलप करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप बना दें, ताकि वो जो है आने वाले वक्तों में जो लोगों का जो रोजगार बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, जो आजकल एक आइप सी क्रिएट हो गई है, आपने देखा होगा अखबारों में, सोशल मीडिया में, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने बयानात भी इस हवाले से दिए हैं। तो ये बेसिकली शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म एक डेवलपमेंटल इंटरवेंशन है जो गवर्नमेंट ने, हुकूमत बलूचिस्तान ने वफाक के साथ मिलकर करना है। इसी तरह इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के भी इंटरवेंशन हैं, जिसमें खुशदार है, आपका तुरबत है और भी बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे नर्सिंग कॉलेजेस बनने हैं। इसी तरह वाशोक, पंजगूर, तुरबत में डेट फैक्ट्रीज बननी हैं। इसी तरह एक और भी प्रोजेक्ट है यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, यूथ डेवलपमेंट के हवाले से, कि उनको डिजिटल ट्रेनिंग दिया जाए, जिसमें नेशनल टेक्नोलॉजी फंड जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके तवज्जुह से जो है 35,000 हमारे नौजवानों को स्किल जो है प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो आने वाले वक्तों में अपना रोजगार खुद कमा सकें। तो जनाब स्पीकर, ये सारी डिटेल्स जो हैं मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें नॉन PSDP फंडिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं 16 हैं, प्रोजेक्ट्स टू बी अंडरटेकन इन PPP मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड 15 हैं, प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स 53 हैं। इनको मिला के जो है 84 प्रोजेक्ट्स जो हमने अभी जाके फेडरल PSDP से मंजूर करानी है। और दूसरा जो 75 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स थे, जिनका मैंने कुछ का जिक्र किया कि वो काफ़ी अरसा दराज से पड़े हुए थे, PSDP का हिस्सा थे, किसी की फिजिबिलिटी नहीं बनी हुई थी, किसी में जो है कोई लाइन ऑर्डर की वजह से जो है काम रुक गया था। तो हुकूमत बलूचिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिल के उन तमाम मुंजमद प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें एक आंसर एक और भी, मैं चूँकि सवाल का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं बताना ज़रूर समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को लेके एक हाइप जो है हम देख रहे हैं कि बार बार क्रिएट होती जा रही है कि बलूचिस्तान का एक हिस्सा बहुत जो है तरक्की करने जा रहा है, जो यूरोप बन जाएगा, और दूसरा हिस्सा जो है बिल्कुल रह जाएगा। जनाब स्पीकर, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा आंसर हम ये देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेके कुछ कॉर्नर्स जो हैं ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता हुकूमत बलूचिस्तान ने एक प्लान बनाया हुआ है कि साउथ और सेंट्रल और नॉर्दर्न बलूचिस्तान को अलहदा कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो सारा प्रोजेक्ट जो कंसीव हुआ है ये बिल्कुल नेकनियती की बुनियाद पे हुआ है। मकसद सिर्फ ये था कि हमें इस गवर्नमेंट को अदराक हो चुका है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो गई है बेसिकली वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मुंसलिक है, और इन तमाम प्रोजेक्ट्स जब एग्जीक्यूट होंगे तो सोशो इकोनॉमिक एक अपलिफ्ट आ जाएगी, लोगों की जिंदगियां बेहतर होंगी, लोगों के जो हैं रोजगार और कारोबार बेहतर होगा, लोगों का जो इनफॉर्मल ट्रेड है जिसकी वजह से एक आइप क्रिएट हो गई है। कभी आप देख रहे हैं कि हमारे हाईवेज पे जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी कुछ और इशू हो जाता है, कभी और मामला आ जाते हैं, कभी बॉर्डर पे जो है वहाँ पे ऑयल ट्रेडर्स है उनका इशू आ जाता है। तो हुकूमत ने सोचा है कि सबका हल ये है कि हम उनको एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें ताकि जो है उनके बॉर्डर ट्रेड भी हो जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो जाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो जाए, और इसके साथ जो है हम जो असल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें और वहाँ के लोगों की जो है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया। जी सना बलू साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मुझे साहब इस पे बात कर